श्री नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन, अमरदास गुर हृदय गुर हृदय। श्री गुरु रामदास गुण गाओ, श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हरि नमोकार जोरी, नमोकार जोरी। गुरु हरि कृष्ण मनाए गोरी, तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला, तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदो बहार बार जगदीशा, जिसमें अमृत ज्ञान है मानुक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो करे अनुराग। एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। कहाँ बुद्ध प्रभु तुष हमारी, बरन सके जो महिमा त्यारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। तो होरा नर नारिन को देख, गोर जो कमुत पैपीट। गरुड़ दरिष्ट के सदैत, कीनी हर खनीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मीर दे मालक ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ, श्री गुरु प्रताप सूरत ग्रंथ
श्री नानक प्रकाश की कथा आप जी सरन करते आ रहे हो। धन गुरु नानक साहब जी महाराज लुकाई उतारदे होया फिर अगे अपने कदम ਵਧਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। एक नगर के विच जा पहुँचे हैं, जिस नगर के लोग धन गुरु नानक साहब जी को आकर के नमस्कार करते हैं। समा कुछ बतीत होया तो उन्होंने दे चेहरे जिहड़े हैं वो मुरझाए हुए हैं। पातशाह जी ने पुछना किया कारण, उन्होंने दसना किया जून महीने के एक दिन इस नगर को जिहड़ी है अग लग जाती है। असी अपने घर बार जिहड़े ने छड्ड के अगां किते निकल जाते हाँ, फिर आके किते होर वसदे हैं। साहिब जी ने उस समय ये गल कही, तुसी करतार की बंदगी करो, अकाल पुरख वाहिगुरू नूं चित्त दे विच धारण करो। अज तो बाद तुहाडा नगर जिहड़ा है वो सड़ेगा नहीं। इन्ने चिर नूं की होया, एक बड़ा वड्डा भारी दैंत जिहड़े दंद बड़े वड्डे ने अपनी जीभा दे नाल अपने मास नूं आप चट रहा है। बड़ा भयानक रूप है। पैर उहदे पताल दे विच हन, सिर उहदा जिहड़ा आकाश नूं लगदा पिया है। हत्थ दे विच उहने जिहड़ी है बलदी हुई अग की मिसाल खड़ी हुई है, जिसको देख करके लोग बड़े भयभीत हुए। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के चरणों के विच भी बैठे हुए ने ते नाल मन दे विच विचार करते पे ने कि जदों ये कदे अगे समा हुंदा सी उदों असीं ये नगर छड्ड के भज जांदे सां ते जान बच जाती सी, घर भावें जिहड़े सन वो अग लग जाण। पर ऐतकी इस तरह लगता है कि ना तो हुण घर बचने ने ते ना जिहड़ी है साडियां जानां बचणियां ने। दैंत जिहड़ा है वो बड़े जालो जलाल दे नाल इन्हां वल देख रहा सी। ये उहदे स्वरूप नूं देख करके भयभीत होए ने। जदों ये इन्ने के भयभीत हो गए कि इन्हां दे हत्थ पैर कंब रहे ने, शरीर जिहड़े ने पीले पै गए। जदों कंबदियां होइआं नूं धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने देखना कीता है तो वो अगों धन गुरु नानक साहब जी महाराज की कह रहे ने उन्हां नूं, किस तरह दैंत दे नाल धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी का मुकाबला हो रहा है। कि दैंत जितदा है ਜਾਂ धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के जिहड़े ने वो चरणों के विच आके ढह पैंदा है, वो पिंड सड़दा है जां बच जाता है। आओ बड़ी सुंदर कथा गुरु नानक साहब जी का जीवन पिछले दिनों तो चल रहा है। आओ सरन करिए अगे गाथा जी। विचारों की आरंभ तो पहले दोनों हथ जोड़िए धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने इस पावन पवित्र अस्थानां अपने हृदय में वसाउंदे होए गुरु ग्रंथ की ओट को अपने मन चित रखते हुए देव असीस। विचारों की आरंभता करिए। अपना करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। हे गुरु कृपा को सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु जी के पास बैठे हुए सन। जदों दैंत को देखिया वह बड़ा भयानक रूप है तो ये लोग जिहड़े सन कंबन बह गए तो दैंत के कोलों जिहड़े सन डर गए सन जी। करोड़ दर्शक सदैव दसकीनी हर कनीत। हुण जदों गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने देखिया कि दैंत जिहड़ा है अपने बल दे नाल इन्हां नगर निवासियों को जिहड़ा है वो डरा रहा है। तो गुरु नानक के घर की ये कहानी है प्यारिओ, ना किसी को डराउना है तो ना किसी को डरना है। भै काहू को देत है नह पैमानत आन। ना किसी को डराउना है ना किसी को डरना है। इस करके जदों ये स्वरूप देखिया दैंत का धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने तो जिहड़े नैन हैं गुरु नानक साहब जी महाराज दीआं अखां
ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਹਨ ਉਹ ਦੈਂਤ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਂਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ ਉਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਤਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਹੱਲੇ ਦੈਂਤ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਂਤ ਦੀ ਜਿਤਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਹਿ ਢੇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਚੌਪਾਈ ਕਿਸੀ ਸਮੇਂ ਮੇ ਦੈਂਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਆਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੇਕੁਲ ਪਰੋ ਕਰਨੀ ਮੁਰਸ਼ਾਲਾ। ਬਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਸੂਰਮੇ ਵਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ ਪੜਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਭੂਮੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੈਂਤ ਜੋ ਮਹਾਬਲੀ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਤ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰ ਜਿਉ ਕੋ। ਆਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਵਨ ਵੇਗ ਸੋ ਉਖਰਤ ਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੈਂਤ ਦਾ ਬਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਦਸ ਬਿੰਦ ਗਿਰੋ ਭਿਆਨਕ ਭਾਰੀ। ਆਂਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਨ ਸਰਬ ਚੇਸ਼ਟਾਰੀ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਵਨ। ਜੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਜਗ ਗੋਰ ਕੋ। ਆਂਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਿਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੇਰੋ ਸਿਰ ਕੋ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਂਦੇ ਦੈਂਤ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਨਿੰਦ ਤਿਖ ਕਰਨਾ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਲ ਹਾਰਿਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਭਾਵ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਆਲਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੀਨਤਾ ਜਾਹੇ ਜਨਾਈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ,
ਮਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਹ ਲਈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇਨਤਾ ਜਹ ਜਨਾਨੂ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਤੇ ਪਾਦ ਪਦ ਮੰਗ, ਆਂਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਉਹ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਛੁਹਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਭ ਸਿਖਾਨ ਕੋ ਸੁਖ ਸਦ ਮੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਛੁਹਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੋਵਤ ਚਰਨ ਮੂਲ ਸ਼ਾਸੁਕੀ ਪਿਓ ਸਰੀਰ ਸੁਚੇਤ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਦੋ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਂਦੇ ਸ਼ੁੱਤਵਤ ਚਰਨ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਛੂਟੀ ਭਇਓ ਸਰੀਰ ਸੁਚੇਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨੀ ਸਜੀਵਨੀ ਲਿਓ ਲਗਾਏ ਦੇ ਦੇਤ, ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਆਮ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਬੜੀ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲక్ష్మణ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਾਹ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਆਪਣਾ ਬਲ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਛੁਹਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਪਾਈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿਰ ਗੁਰ ਕੇਰੋ, ਆਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਵ ਗੁਰ ਕੇਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਮਨ ਦੀਨ ਕਨੇਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਸੁਨੋ ਅਪਰਾਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਮ ਵੇਖੋ ਸਾਧੂ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਰੂਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਮ ਵੇਖ ਸੋ ਸਾਧੂ। ਇਹ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਅਨਜਾਨ ਨ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਟੀ ਤੇ ਮਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਅਣਜਾਨ ਹਾਂ, ਹੂੰ ਅਣਜਾਨ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਨ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੁਮ ਹੋ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਹੋ। ਇਨ ਲੋਕਨ ਕੇ ਆਨ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੈਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨ ਲੋਕਨ ਤੇ ਆਨ ਮਨਾਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਘਰ ਮਨ ਹਟ ਸਾੜ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਓਟ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਨ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭੂਤ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਭੂਤ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੈ ਸੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦਮਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੜਾਂਗ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਈਨ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ, ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਇਨ ਲੋਕਨ ਤੇ ਆਨ ਮਨਾਉ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਾਤੇ ਇਨਕੇ ਧਾਮ ਜਲਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਅਬ ਤੁਮਰੇ ਪਦ ਪਦਮ ਸੁਹਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਮ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਂ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ, ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਥਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਕੇ ਭਾਗ ਜਗੇ ਜਮ ਆਏ, ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਕਰੋ ਸਾਬਿਨ ਕੋ ਅਬ ਕਲਿਆਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਿਆਣਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਉਪਕਾਰੀ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਮੈਂ ਤੁਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ, ਜੇ ਬਿਦ ਦਿਓ ਰਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀਆ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਬੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਿਓ ਹੋ ਨਿਸ ਕੇ ਸਦਾ, ਜਾਤੇ ਕਸਟ ਮਟਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੌਪਾਈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਨ ਅਛਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਸਰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਸਾਨੀ। ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਦੀਨ ਕੇ ਦਿਆਲਾ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੈਂਤ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੇੜ ਚੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਵਾਉਣੀ ਕਰ। ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲ ਤੇ ਮਾਹੀ। ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਉਚਰ ਅਗ ਜਾਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ
करना है जदों सतनाम करेगा अग जाही। अग के अर्थ आउंदे ने पाप। तेरे पाप जिहड़े ने वो दुख जिहड़े ने तेरे कट्टे जाणगे। पर जल आनो ते निज सीस ते अपने ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਨਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, माँ लाली जो लाला मेरा हूँ लाले का जाया। लाली नाचे लाला गावे भगत करूँ तेरी राया। पीहे तां पानी आनी मीरा। जे तैनूं प्यास लगी है मेरे मालिक मैं पानी का गिलास लियावा। पीहे तां पानी आनी मीरा। खाहे तां पीसन जाऊँ। जे तैनूं मेरे मालिक भुख लगी है मैं चक्की पीसन वास्ते जिहड़ा है वो बैठना करा। पीहे तां पानी आनी मीरा। खाहे तां पीसन जाऊँ। पखा फेरी जे तेनू गर्मी लगे तो मैं तेनू पखे की झल मारा। पखा फेरी पीहे ता पानी आने मीरा। खाहे ता पीसन जाऊँ। पखा फेरी पैर मलोवा जब तरह तेरा नाओ। जे किते तेनू थकावट हो गई तेरी मुट्ठी चाबी जिहड़ी है वो मैं कर दवां ते नाल मैं रब की बंदगी भी जिहड़ी है वो करते रहां। मेरा इदां दा जीवन हो गया। ये शिक्षा जी है अज उस दैत में धन गुरु नानक सिंह जी महाराज जी दे रहे ने। भाई धर्मशाला बना, उत्थे रब की कीर्ति जी है मिल के संगत के नाल करनी कर। नाल जिहड़े रब के भगत हैं, रब के जिहड़े प्यारे ने, उन्हां दी सेवा दे विच भी जिहड़ा हथी जिहड़ा है तू जुड़ जा। सेवा करत विमल मन होवै। ते ध्यान रखना सेवा करते मन जिहड़ा है वो निर्मल हो जाता है। प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरू। सेवा करत होए निहकापी तिसको होत प्राप्त सुआमी। रब में प्राप्त हो जाता है, मन ते की निर्मल होना है। इस तो भी उच्ची अवस्था बाणी ने कह दी, रब ही प्राप्त हो जाता है जिहड़ा सेवा करता है। इत्थे साहब जी कहते पे ने सेवा करत विमल मन होवे। ये भाई हथी सेवा करन दे नाल भी मन जिहड़ा है निर्मल हो जाता है। जन्म जन्म के किल बिख होवै। जन्मा जन्मा दे जितने पाप हैं, जितने दोख हैं, वो सारे नाश हो जाते हैं। सतनाम जप होए अधिकारी। फिर सतनाम कहन दा वो मनुख जिहड़ा है अधिकारी बन जाता है। भाव उन्हें फिर हक मिल जाता है कि वो सतनाम जिहड़ा है कवेगा। अंत समय गत पाई सुखारी। फिर संसार को जान लग्या भी वो सुरखरू हो के अंत समय सौखा जाता है। तो वो पिछे फिर संसार इस तरह भी कहता बाणी कहती सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। फिर बाणी कहती गुरमुख जन्म सवार दर के चलिया। सच्ची दर के जाए सच्चा फिर मलिया। फिर बाणी कहती इहो जे जिहड़े मनुख हैं उन्हां दा जीवन आम नहीं हो सकता। उन्हां दा जीवन जिहड़ा है आम लोगों के नालों जिहड़ा है वो वखरा हो जाता है। इत्थे कहते पे ने तेरा जीवन जिहड़ा है अंत समय फिर सुरखरू हो जाएगा। तो हो सुन कर जग गोर को मान शीस पैदीन। सिक्ख्यादाई जिहड़ी शुभ बचन सन
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਚੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਿਰ ਪੁਨ ਸੇਵੇ ਮਨ ਦੀਨ। ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਧਰਮਸਾਲ ਮੇ ਬੈਸੇ। ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਉਪਦੇਸੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਰਨ ਕੀਰਤਨ ਲਗੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਿਤ ਸਿਧ ਹੀ ਸੁਖ ਆਲਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਗਟ ਸੋਨ ਕਰ ਆਸਰੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਛਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰਿ ਕੇ ਕਰ ਬੰਦਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿਖੇ ਕਰ ਕੋ ਮਤਨ ਕੰਦਨ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਕੋਮਤ ਨਿਕੰਦਨ, ਕੋਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਬਿਦਤ ਵਿਦੇਸਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਪਈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਗਤ ਕਲੇਸਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਸ ਭਾਰ ਮਿਲ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਨ ਇਹ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਸਾਰੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਗੁਰ ਕੋ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਗੁਰ ਕੋ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਆਪ
ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, गुरु को परमेश्वर पर उपकारी। हुण कह रही है संगत उस नगर दी कि ये धन गुरु नानक साहिब जी महाराज बड़े वड्डे पर उपकारी हन। तोहरा चिड़िया सीम सजान ते करवाई कर दीन। किद्दां दे पर उपकारी हन। आ दो उदाहरणा इस दोहरे के अंदर मेरे मालिक दे रहे हैं। कहने लगे धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी की शख्सियत, धन गुरु महाराज साहिब जी का जिहड़ा रुतबा, उन्हां दा पर उपकारी का दायरा इस तरह मानना करो जिस तरह कोई जिहड़ा है चिड़ियां दे कोलों जिहड़ा है बाज नूं तड़ा दे। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बचन आउंदा है ना, चिड़ियों से मैं बाज तड़ा तबे गोबिंद सिंह नाम कहा। तो गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के जीवन के शुरू हो गया। कवि राज कवि संतोख सिंह जी बयान तक कर रहे हैं। तो हुण तुसीं ये गल नूं ध्यान दे विच रखना कि गुरु नानक साहिब जी महाराज जी जिहड़े ने अज ने ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी 8 सरूपां तो बाद जाके ते किन्नी के वड्डी जिहड़ी अंदर दी जिहड़ी है, इसे करके कहा सी काया पलटी है, जोत जिहड़ी है वो एक है। इत्थे वो बयानता हो रही है। आंदे गुरु नानक साहिब जी का पर उपकारी का जिहड़ा नक्शा है, ध्यान नाल सुनो। दो के उदाहरण कविराज जी दे रहे ने। आंदे गुरु नानक साहिब जी महाराज जी वो शख्सियत हन, वो चिड़ियां दे कोलों बाज पड़ा दिंदे ने ते ध्यान देना, चिड़ी जिहड़ी है बल दे विच कमज़ोर है ते बाज जिहड़ा है बल दे विच जिहड़ा है बड़ा भारी है। ते बाज हमेशा ही चिड़ियां नूं अपना जिहड़ा है वो शिकार बनाउंदा रहा। पर आंदे गुरु नानक दे घर दी वडियाई देखो, वो जिहड़े चिड़ियां रूप नगर निवासी उस दैंत रूप बाज तो जिहड़े सन डर रहे सन, अज मेरे मालिक ने इन्ना के बल भर दिता कि वो बाज रूपी दैंत का जिन्ना भी बल सी वो अपने कदमां 'च लै आंदा ते जिहड़े नगर रूप वो निवासी चिड़ियां रूप सन उन्होंने मेरे मालिक ने जिहड़ा है कुच्चियां चक दिता। इसे करके बाणी दे विच इस प्रकरण नूं आपां जदों छूंहदे हाँ कि सीहां बाजां जरगां खुइयां इन्हां खवाले घाहो घाहो खान ते ना मास खवाले इत चलाए राहो। नदियां विच टिब्बे दिखाले थली करे असगाहो, कीड़ा थाप दए पातशाही लश्कर करे सोआ। वो कीड़ियां नूं जिहड़ा है पातशाहियां दे दिंदा है। आंदे चिड़ियां दे नाल बाज नूं लड़ाया ते चिड़ियां जिहड़ियां ने बाज तो जित गईयां। अजन चरज पर के पाए सवार कीन। सतनाम आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर करो कृपा को सतनाम श्री वाहिगुरू। अजन कहते ने बकरी नूं। आंदे जिस तरह बकरी है एक कमज़ोर है ते हरा खांदी है, दूजे पासे कहर क्या है शेर ते शेर जिहड़ा है जंगल का अपने आप नूं राजा मानता है ते खांदा वो हमेशा मांस है ते वो अपने तो कमज़ोर जानवरां नूं मिंट 'च अपना निवाला बना लैंदा है। आंदे चिड़ियां नूं जिहड़ा है बाजां दे नाल लड़ा दिता, चिड़ियां जित गईयां। इधर की होया, वो जिहड़ी बकरी सी ना वो बकरी हावी कर दी शेर के उत्ते, शेर को ढह ढेरी कर दिता। दैंत रूप शेर जिहड़ा है वो ढह ढेरी हो गया ते बकरी रूप जिहड़े उत्थों दे नगर निवासी डर रहे सन उहदे भै तो, उहदे जिहड़े सन प्रकोप तो, वो मेरे मालिक ने बकरियां तो शेर बना दिते ते जिहड़ा शेर बन के आया सी उहनूं मेरे मालिक ने बकरी बना दिता। ये है गुरु नानक के घर की वडियाई, ये है गुरु नानक के घर की सिफत। आओ ये पंक्तियां पढ़ के असीं समाप्ति करते हैं। अगले दीवाना दे विच
किस तरह धन गुरु नानक साहिब जी महाराज इन्हां नगर निवासियों को होर उपदेश दे रहे हैं। उस तो उपरंत वो किहड़े देश को जिहड़े ने जा रहे हैं तो उत्थे किस तरह का माहौल है, उत्थे की हो रहा है, किस तरह उन्हां नगर निवासियों को मेरे मालिक तारना करते हैं, आने वाले दीवानों के असीं सरवण करांगे। आओ रल मिल करके इन्हां पंक्तियों का गायन करो। फिर समाप्ति है जी। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, विसर नाही दातार अपना नाम देहो।